السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وليطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر سامعین اعظام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غیر مسلمان بھائیوں، چند ہفتوں سے ہمارا موضوع ہماری گفتگو عظمت صحابہ کے عنوان پر چل رہا ہے۔ عظمت صحابہ سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ حق تو یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہو سکا، اور حق ادا بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا ضروری ہے کہ کسی بھی ایمان والے کے لیے اس وادی کو پار کیے بغیر، عظمت صحابہ کو اپنے دلوں میں بٹھائے بغیر اپنا ایمان مکمل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کچھ جھلکیاں آپ حضرات کو دکھانے کی کوشش کی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا رہا کہ انشاءاللہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچیں گے، اور پھر قاتلان حسین کے انجام کو بھی ہم دنیا والوں کے سامنے رکھیں گے۔ باتیں کچھ ہوتی آئی، چلتی رہی۔ آج بھی اسی موضوع پر کچھ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تاریخ کی وہ مستند روایات، وہ صحیح باتیں، وہ صحیح روایات جو ہمارے اسلاف سے ہم تک ملی ہے، پہنچی ہے، چونکہ یہ وہ عنوان ہے، یہ وہ موضوع ہے
کہ جس پر حقیقت سے بالاتر ہو کر موضوعات نے اپنا گڑھ بنا لیا اور موضوع روایات من گھڑت باتیں بھی بہت سی چلی آ رہی ہیں اور چلتی رہی، لیکن جہاں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء دیوبند نے ہر منہج پر، ہر نہج پر وہی باتیں لی ہیں اور وہی باتیں دنیا والوں کے سامنے رکھی ہیں جو مستند ہوں، جو صحیح روایات سے ثابت ہوں، جو صحیح تاریخ سے ثابت ہوں۔ چونکہ جب بات آ جائے گی قرآن کریم کی تو پھر قرآن کی بات مانی جائے گی، حدیث کو نہیں لیا جائے گا۔ حدیث کی بات آئے گی تو حدیث کو لیا جائے گا، تاریخ کو نہیں لیا جائے گا، تاریخ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو تاریخ میں بھی وہ باتیں جو مستند ہوں، جو سند سے چلی آ رہی ہو اور جو صحیح اسانید سے چلی آ رہی ہو، انہی کو لیا جائے گا۔ جو من گھڑت ہو، جو موضوع ہو، جو لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہوں، پھر ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کچھ وہی باتیں کہلوا دے جو حقیقت سے وابستہ ہو، جو صحیح روایات سے ثابت ہو، جو صحیح اسانید سے ہم تک پہنچی ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور پھر ان سے ملنے والا جو سبق ہے، جو اصل ہے، چونکہ واقعہ کربلا سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سجدے کی بھی حفاظت ہو، پردے کی بھی حفاظت ہو۔ اصل تو یہی ہے، اور یہ سجدے کی حفاظت اور پردے کی حفاظت صرف 10ویں محرم تک کے لیے ہی محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک ہمارے جسم میں ہماری جان باقی ہے، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، جب تک ہمارے گھروں کی عورتوں کی سانسیں باقی ہے، تب تک ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی سجدے کی حفاظت اور پردے کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں کہہ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بات چل رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے جو سبائیوں نے فتنہ اٹھایا اور جو آگ لگی، جو خلافت پر، وہ خلافت جو منہاج النبوہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، جو حضرت صدیق اکبر نے نبھایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبھایا، پھر دور عثمانی آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو 6 سال تک بہت ہی اچھا چلا۔ اس کے بعد پھر سبائیوں نے جو کچھ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، وہ تاریخ کے کچھ چیپٹر، کچھ اوراق میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو 4.5 سال کی قلیل مدت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دور خلافت مدینہ سے اٹھا کر کے کوفہ میں بسایا تھا، اور کوفہ ایک ایسا شہر تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا۔ کوفہ کا جو شہر ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آباد کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اپنا دارالحکومت منتقل کیا، اس وجہ سے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا، جو واقعہ پیش آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بضد تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے آ کر کے جو گرگرا رہے تھے، جو درخواست کر رہے تھے کہ امیر المؤمنین آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہمارے ہاتھوں میں ذوالفقار ہیں، ہم ان کے جسموں سے ہم ان کے سر کو علیحدہ کر دیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات کہ یہ شہر مدینہ ہے، یہ شہر رسول ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا ہے، مکہ المکرمہ کو اللہ نے حرم قرار دیا، مدینہ المنورہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ جس طرح سے وہاں خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح سے یہاں بھی خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں یہاں خون بہانے کی اجازت دے دوں تو پھر تاریخ میں پہلا وہ شخص ہوگا جس نے مدینے میں خون بہانے کی اجازت دیا۔
इसीलिए मैं यहाँ खून बहाने की इजाजत नहीं देता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते, अमीर की इताअत जरूरी है। लेकिन जब दौर खिलाफत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का आता है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि मदीने में रह करके, क्योंकि यहाँ जो इस वक्त बागियों का कब्जा है, जो सबाइयों का कब्जा है, यहाँ रह करके हम इनसे बदला नहीं ले सकते, क्योंकि ये मदीनतुर रसूल है, यहाँ हम खून बहा नहीं सकते। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दौर खिलाफत मुंतकिल किया कूफा में। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा मुंतकिल हुए, फिर मुनाफिकीन की साजिशें और आगे बढ़ी, और ये साजिश इतनी आगे बढ़ी कि फिर मुसलमानों को भी आपस में लड़ा दिया। ऐसा लड़ाया जिसके नतीजे में जंग जमल पेश आया, जिसके नतीजे में जंग सिफीन पेश आया। वो जंग की सूरत क्या बनी कि मुनाफिकीन ने ये आवाज उठाई और यह प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि हजरत अली जो है, हजरत अली जो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो कातिलान उस्मान से बदला लेना ही नहीं चाहते। ये तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया उनसे तो बदला ही नहीं लेना चाहते, बल्कि इन्होंने तो उनको पनाह दे रखा है। अब ये बात चहारदांग आलम में फैल गई कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को सजा देना नहीं चाहते। उधर से हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी चाह रहे, मांग कर रहे कि आप अगर उनसे बदला नहीं ले रहे तो आप हमें इजाजत दीजिए, हम लश्कर कशी करेंगे, हम उनसे बदला लेंगे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, अभी ये मौका नहीं है, पहले बैअत मुकम्मल हो जाए, पहले खिलाफत जो असल मकसूद है वो मुस्तहकम हो जाए, उसके बाद फिर हम एक एक से चुन चुन करके बदला लेंगे। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान गनी का बदला क्यों नहीं लेना चाहे? मैंने आपको पिछले कई वाकयात मैंने बताए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत तो वो है जिन्होंने अपने लख्ते जिगर हजरत हसनैन को हजरत उस्मान गनी के दरबार का दरबार बना बैठते हैं। वो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मटके में भर करके पानी लेकर के आ रहे हैं, जो अमीरुल मोमिनीन से कत्ल की इजाजत, जिहाद की इजाजत मांग रहे, वो हजरत अली हजरत उस्मान का बदला क्यों कम नहीं लेना चाहेंगे? लेकिन दुश्मनों की साजिश, क्योंकि ये वो जमाना नहीं था, आज के जमाने का होता फोन करके मालूम कर लेता हकीकत क्या है, लेकिन उस वक्त तो ये जमाना नहीं था। हजरत मुआविया मुल्क शाम में है, हजरत आयशा मक्कतुल मुकर्रमा में है, हजरत अली कूफा में है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक भी ये बात पहुंचती है कि हजरत अली उस्मान का बदला नहीं लेना चाहते रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाकई की तफ्तीश के लिए दो सहाबी को भेजते हैं, वहां से खबर आती है कि नहीं, ये झूठी बात है, अली ऐसा नहीं है, वो तो बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हजरत आयशा के पास खबर आती है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस प्लानिंग को, इस मुहिम को मजबूत करने के लिए कि नहीं, हम और भी ज्यादा तादाद में बढ़कर हम लोगों को अपने साथ लेकर के फिर हम उन बागियों का मुकाबला करेंगे, हम हजरत अली के साथ होकर उन सबाइयों का मुकाबला करेंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर मक्का से सफर करके वो कुफा पे पहुंचती हैं, और वहां पहुंचने के बाद फिर दोनों आपस में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू में ये बात तय हो जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो बात फैलाई गई, वो जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जो गलतफहमियां फैलाई गई, बात वैसी नहीं है। बात असल ये है कि सब मिल करके बदला लिया जाएगा। बात हो गई, रात का वक्त है, लिखा जा चुका है, सुबह जाकर के उसको मुकम्मल करना है, पाए तकमील को पहुंचाना है। लेकिन मुनाफिकों ने देखा कि अब तो मुसलमान एक ही प्लेट में नजर आ रहे हैं, अब तो हम अपनी प्लानिंग में फेल हो रहे हैं, हमारी साजिशें तो नाकाम हो रही है। रात का वक्त है, एक तरफ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का खैमा है, उधर आपका लश्कर है, एक तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा है, इधर आपका लश्कर है। मुनाफिकीन ने, सबाइयों ने, बागियों ने ऐसा किया कि रात के आखिरी वक्त में कि जब हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत और दीगर सहाबा जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हैं, फिर ये ऐसा करते हैं कि दो आदमी, एक का रुख इधर, एक का रुख इधर, मुनाफिकीन एक इधर तीर चला रहा होता है, एक इधर तीर चला रहा होता है, एक हजरत आयशा के खेमे पर तीर चलाता है,
ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر تیر چلاتا ہے، وہاں سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ سوچتی ہے کہ اچھا علی نے میری مخالفت کی، وعدے کی پاسداری نہیں کی، وعدہ خلافی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے خلاف ورزی کی۔ اب وہاں پر دونوں طرف سے جو جنگ ہوئی اس میں اجلہ صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں حضرت طلحہ بھی ہیں۔ یہ وہ طلحہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ طلحہ ایسی شخصیت، ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گویا فرمائی تھی کہ جو طلحہ کو شہید کرے گا، جو مارے گا، جو قتل کرے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اجلہ صحابہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، گرد و غبار صاف کر کے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت طلحہ بھی ہیں۔ حضرت علی کا اس وقت کا جملہ اپنے بیٹے حضرت حسن سے فرماتے ہیں کہ کاش آج کا یہ دن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے طلحہ کی لاش پڑی ہے، آج سے 20 سال پہلے ہی اے حسن تمہارا باپ دنیا سے کیوں نہیں چلا گیا تھا کہ یہ دن مجھے دیکھنا پڑا، کیونکہ یہ وہ طلحہ ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کو قتل کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ پتا چلا کس کی تیر لگی، چھان بین ہوئی تو پتا چلا کہ دشمنوں نے جو سب سے پہلی تیر چلائی تھی وہی تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگی، یعنی دشمنوں کی تیر لگی، کسی مسلمان کی تیر نہیں لگی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ ہے جنگ جمل۔ پھر جب غبار چھٹا، پھر پتا چلا کہ منافقوں نے، پھر پتا چلا کہ سازشوں نے، پھر پتا چلا کہ راغیوں نے، سبائیوں نے یہ جنگ چھیڑی ہے، پھر آپس میں مصالحت ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی اکرام کے ساتھ دوسرے مسلمان جو کمزور ایمان والے تھے وہ تو یوں سوچ رہے تھے کہ جنگ ہم جیت گئے، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیت ہوئی ہے، حضرت عائشہ کا لشکر شکست کھایا ہے، ان کی ہار ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو لوگ تھے وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ آگے تو ہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا، اب ہمیں کیا حاصل ہوگا، مال غنیمت ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس کی ماں نے وہ منحوس اولاد جنم دیا ہے، وہ کون منحوس ہوگا، کیونکہ مال غنیمت اگر تقسیم ہوگا تو عورتیں بھی باندھی بنا کر کے تقسیم کی جائیں گی، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون ہے، تمہیں معلوم ہے اس طرف کون ہے، یہ مسلمانوں کی ماں ہے، یہ حضرت عائشہ ہے، کس کی ماں نے وہ منحوس اولاد بچہ جنم دیا ہے جو حضرت عائشہ کو اپنی باندھی بنا۔ آ جاؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو میں کون ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جنگ جمل ہے۔ پھر مصالحت، حقیقت کا پردہ فاش ہوتا ہے، بڑے ہی اکرام کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینہ بھیجتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آخری دم تک بھلا نہیں پا رہی۔ جب جب یاد کرتی تھی بہت روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ آپ کا دوپٹہ جو ہے تر ہو جاتا، کہ کپڑے گیلے ہو جاتے، کہ وہ دن کیسا منحوس دن تھا۔ اس کے بعد پھر یہی معاملہ، تو یہاں سے جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی آپس میں، میرے دوست بزرگوں کہنے کہ وہ مسلمانوں کی جنگ آپس میں، ایک تو کفار کے ساتھ جنگ ہو، ایک مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ، جو دونوں ہی حق پر ہیں، ایک اجتہادی غلطی، اجتہادی خطا، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ثواب پر ہو، جو درستگی پر ہو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو خطا پر ہو ان کے لیے اکہرا ثواب ہے، اکہرا اجر ہے۔ پتا چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دوہرا اجر ہے، حضرت عائشہ سمیت آپ کے لشکر کے لیے اکہرا اجر ہے، لیکن اجر پانے والے تو دونوں ہیں۔
हम कौन होते हैं कि हम ये जबान दराजी करें कि हजरत आयशा ने हजरत अली के साथ लड़ाई क्यों लड़ी। यहां से मुसलमानों को एक मसला मिला कि अगर मुसलमानों का किसी गलत फहमी की बुनियाद पर दोनों हक पर हो, दोनों हक पर एक लड़ाई होती है जायदाद की, प्रॉपर्टी की, खानदान की, नस्ब हसब की, ऐसी लड़ाई नहीं जहां पर इस्लाम को गलबा देने के लिए, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए दोनों जमातें अगर हक पर हो, अगर लड़ाई हो जाए तो फिर मसला क्या होगा? मसला क्या एक दूसरे को बांधी बनाया जाएगा? क्या माल गनीमत तकसीम होगी? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर के ऐलान कर दिया कि नहीं, ऐसी सूरत में कोई तकसीम नहीं होगा। मसला मिल गया। जंगे सिफीन का मसला आता है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वही मामला। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कातिलान हुसैन को तलब करते हैं, हजरत अली भी वही के फरमाते हैं कि जरा मुस्तहकम हो जाए, फिर वही बातें, फिर दुश्मन की साजिश का शिकार होकर के फिर हजरत मुआविया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग होती है। वहां भी अदिल्लाए सहाबा शहीद होते हैं, बड़े बड़े सहाबा शहीद होते हैं। ऐसे मौके पर एक बड़ी जबरदस्त बात, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो पढ़ने पढ़ाने वाले सहाबी, पढ़ने पढ़ाने वाले सहाबी, सबसे ज्यादा मरवियात, सबसे ज्यादा रवायतें हदीस क्यों जिन्होंने रवायत की हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्योंकि हजरत अबू हुरैरा की जात शख्सियत ऐसी है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में आकर के पड़े रहते थे, भूखे प्यासे लरसते तड़पते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आकर के पड़े रहते थे। होश भी नहीं रहता था, भूख लगी है, तड़प रहे, मचल रहे हैं, और ऐसी भूख की शिद्दत भी बाज़ मर्तबा ऐसी आई है कि अब बेहोश हो गए। लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इनको मिर्गी की बीमारी हो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं है, बल्कि भूख ने मुझे ऐसा तड़पा दिया है कि मैं बेहोश हो जाऊं, खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों की जंग हो रही है, एक तरफ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर है, एक तरफ हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जंग से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, पढ़ने पढ़ाने वाले साहबी हैं। आप बीच में एक टीले पर बैठ करके जो हजरत अली की तरफ जा रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं जाइए जाइए, आप भी जाइए। हजरत मुआविया की तरफ जो जा रहे हैं उनसे भी कह रहे हैं कि जाइए, आप भी जाइए जाइए। क्यों? इसलिए कि दोनों के दोनों जन्नती, दोनों के दोनों जन्नती है। जो इधर जाकर के शहीद हो जाए वो भी जन्नती है, जो इधर जाकर के शहीद हो जाए वो भी जन्नती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि देखिए, जब खाने का वक्त होता है मैं मुआविया के दस्तरखान पे चला जाता हूँ, इसलिए कि वहां खाना अच्छा मिलता है, और अगर नमाज का वक्त होता है मैं हजरत अली के पास आ जाता हूँ कि नमाज अच्छी होती है। लेकिन चूंकि दोनों के दोनों जन्नती हैं, जंग खत्म हुई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि क्या होगा, कौन हक पर है, कौन नाहक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये मसला बता दिया, क़त्लाना व क़त्लाहुम किलाहुमा फ़िल जन्नह, कि हमारे शहीद और उनके शहीद दोनों के दोनों जन्नती हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़त्लाना व क़त्लाहुम, हमारे शहीद और उनके शहीद दोनों के दोनों जन्नती है। फिर हम कौन होते हैं जो जबान दराजी करे कि हजरत मुआविया ने हजरत अली के साथ जंग क्यों नहीं? हम कौन होते हैं? ये सहाबा की जमात है, ये सहाबा की जमात है जिन्होंने दरसगाहे नबूवत से अपने दिल को साफ किया है, जिन्होंने तालीम पाई दरसगाहे नबूवत से। कुरान ने उनके बारे में ऐलान किया, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया हुआ है। तुम अपनी जबान, गंदी जबान से बात कैसे कह सकते हो कि सहाबा मेयार हक नहीं है, सहाबा आदिल नहीं है? कुरान उनके बारे में जब ऐलान कर रहा है, सहाबा की जमात है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर सा दौर खिलाफत, फिर जब बाय तकमील को पहुंचता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत का दौर आता है, सिर्फ 6 महीने की खिलाफत, और ये 6 महीना होकर के 30 साल खिलाफत मुकम्मल होती है, जिसकी पेशीन गोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। आका ने फरमा दिया था कि मिनहाजुन नबुव्वह, खिलाफत जो चलेगी वो 30
मुकम्मल होती है, उसके बाद हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत आता है और एक लंबा जमाना हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तकरीबन 25 साल हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा रहे। मुल्क शाम से मुसलमानों के लिए जो कुछ भी बन सकता था, जो कुछ भी हो सकता था, उन्होंने भी इस्लामी दायरे को बहुत वसी किया, इस्लाम फैलाने में बहुत ही मुजाहिदे किए और बहुत बड़े बड़े काम किए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त था, तब बात आती है कि खिलाफत के लिए आइंदा किसको चुना जाए, फिर किसको खलीफा बनाया जाए। एक तरफ अजिल्ले सहाबा हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं। ये अजिल्ले सहाबा एक तरफ, उसमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं और मदीना वाले, मक्का वाले की नजरें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर टिकी हुई है, टिकी हुई है। क्या भी के बाद अगर कोई खलीफा होगा वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, लेकिन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ही एक आवाज, एक प्रोपेगेंडा, न जाने कहां से आवाज उठी कि इराक वाले, शाम वाले और दिमश्क वाले ये वो लोग हैं जिन्होंने यजीद के खिलाफत पर बैत कर लिया है। यजीद के खिलाफत पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि अब मुसलमानों का इज्तिमा, मुसलमान जमा हो गए एक कलीमे पर यजीद, लेकिन यजीद की खिलाफत को किसी भी शक्ल में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबूल कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कबूल कर ले, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कबूल कर ले, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कबूल कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अजिल्ले सहाबा हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी बात को लेकर के मदीना का सफर करते हैं, फर्दन बात करते हैं, हजरत हुसैन से भी बात करते हैं और दीगर सहाबा से भी बात करते हैं, वो इनकार करते हैं। फिर मक्का का सफर करते हैं, वहां भी सफर करके बात मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हजरत मुआविया पहुंचते हैं, वहां पहुंच करके पूरी बात बताते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हमें ये बात मालूम हुई है कि आप मुसलमानों के ऊपर जबर कर रहे हैं, आप मुसलमानों को मजबूर कर रहे हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला कि कैसे हो सकता है कि मैं असहाबे रसूल पर जबर करूं, मैं असहाबे रसूल पर को मजबूर करूं, मैं उनके ऊपर जबर इस्तिबदाद कायम करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। बल्कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा ये यजीद के हाथ पर जब बैत कर लिया है, जमा हो गया है, तो मैं फिर ये नहीं चाहूंगा कि फिर मुसलमान टूट जाए, मुसलमान बिखर जाए, हालात इसी तरह के कुछ रहे कि इस दौरान हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाता। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद दौरे खिलाफत, अब खिलाफत तो बाकी नहीं रहा, अब हुकूमत आ गई, अब यजीद खलीफा बन बैठा। दिमश्क की इमारत कसर इमारत पर अब यजीद बैठा। यजीद ने सबसे पहला काम किया कि उसने वाली मदीना वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, वलीद नामी शख्स जिनके दिल में अहले बैत के तई बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा इकराम करता था, बड़ी मोहब्बत थी, उसके नाम उसने खत लिखा कि अवाम के बैत लेने से पहले तुम हुसैन को इस बात पर मजबूर करो रज़ी अल्लाहु अन्हु कि वो मेरी बैत को तस्लीम कर ले, वो मेरी बैत को तस्लीम कर ले। वलीद बिन उतबा अपने लश्कर के साथ, कुछ साथियों के साथ आते हैं और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को बुलाते हैं और रात के अंधेरे में बुलाते हैं, बुला करके उनके सामने उनके साथ देख रहे कि एक मरवान बिन हकम भी है जो पहले वाली आहद था। दोनों को बैठे हुए एक साथ देख करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि आप दोनों को एक साथ बैठ करके खुशी हो रही है, इसलिए कि आप दोनों को इससे पहले बड़े एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन एक साथ हम आपको देख रहे, बड़ी खुशी हो रही है। उस बात हुई, सलाम कलाम हुआ, उसके बाद वलीद ने वो खत जो यजीद की तरफ से आया था हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख देता है और रख करके यूं वो बात आती है कि जब बात आई थी हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, क्या आपको तलब किया गया है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि नवासाए रसूल है, शहजादा बतूल है,
वो कैसे नहीं परखेंगे कि ऐसी अंधेरी रात में मुझे क्यों तलब किया जा रहा है। वो समझ गए, चूंकि उस वक्त तक ये बात आम नहीं हुई थी कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत फरमा गए, लोगों को पता नहीं था। और ये बात आया होने से पहले, ये बात लोगों के कानों तक पहुंचने से पहले यजीद ने ये चाहा, और वलीद के साथ मरवान बिन हकम जो एक जालिम था, उसने ये चाहा कि लोगों के कानों तक ये बात पहुंचने से पहले पहले हम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत यजीद पर करवा लेते हैं ताकि आसानी हमारा काम हो जाए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बात मालूम, खबर पहुंची कि हमको तलब किया गया, आप समझ गए कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो चुका हो। तभी मुझे बुलाया गया है। पहुंचे, बात हुई तो देखा कि ऐसी ऐसी शर्तें हैं कि आप यजीद के हाथों बैत कर ले। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला यजीद के हाथ पर बैत कर ले। वो यजीद जिसका फिस्को फुजूर आम था, लोग जानते थे, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा ओहदा, जो मुसलमानों का अमीर होगा, जो मुसलमानों का खलीफा होगा, एक फाजिर शख्स, वो एक फासिक शख्स के हाथ पर हजरत हुसैन बैत कर ले। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि देखिए रात का अंधेरा है, इस वक्त मुझ जैसे शख्स के लिए ये जेब नहीं देता कि मैं अंधेरी कोठरी में रात के अंधेरे में मैं बैत करूं। होना तो ये चाहिए कि मैं मजमे आम में लोगों के सामने बैत करूं ताकि लोगों को पता चले, तो इसलिए ऐसा करो कि हम सुबह बैत करते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा वाकया भाग गए कि होना क्या है। वलीद ने रुखसत दी, चूंकि वो दिल में मोहब्बत रखता था। मरवान जो भी पास बैठा हुआ था, उसने कहा कि वलीद तुम क्या कर रहे हो, अगर ये वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया, अगर तुमने इस वक्त हजरत हुसैन को जाने दिया, तो फिर कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि ये हुसैन तुम्हारा हाथ लगेगा। हजरत वलीद ने उस वक्त एक जुमला फरमाया कि दुनिया की सारी मालो मता, सारी दौलत मेरे कदमों में ला करके रख दे, उसके मुकाबले में मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरे हाथ हुसैन के खून से रंगीन हो, मैं ये कभी नहीं कर सकता हूं। खैर, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों रात वहां से सफर के लिए निकल जाते हैं। आप मक्का के कस्द से निकल जाते हैं, आप भाग जाते हैं कि यहाँ मजबूर किया जाएगा, यहाँ मुझे मजबूर किया जाएगा और मुझे परेशान करेगा, अज़ियत पे पहुंचाएगा, मैं यहाँ से सफर करके मक्का चला जाऊं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में निकल गए, और जब एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, जब वलीद के दरबार पर फिर वो नहीं पहुंचे, तो फिर वह तशवीश हुई कि क्यों नहीं पहुंचे। पता चला कि ये तो रातों रात मक्का के लिए निकल गए हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का पहुंचते हैं। मक्का पहुंचने के बाद वहां तकरीबन 5 माह आप अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार ली। चूंकि मक्का एक ऐसी सरजमीन है जो अमन वाली जमीन है, यहाँ कोई कत्लो क़िताल नहीं होगा, यहाँ खुरेजी नहीं होगी। कुरान ने इसके अमन को बताया, मन दखलहु काना आमीना, जो यहाँ दाखिल हो गया वो कुरान में है, वहां में याफ्ता है। वहां तो जानवरों को भी मारने की इजाजत नहीं है, वहां तो खुदरो घास को भी उखाड़ने की इजाजत नहीं है, वहां के सांप बिच्छू को भी मारने की इजाजत नहीं है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का पहुंचते हैं, वहां में सुकून की जिंदगी गुजार रहे होते हैं कि फिर कूफा वालों की तरफ से खुतूत आना शुरू होते हैं। अब खुतूत आ रहे हैं कि आप कूफा तशरीफ लाइए, आप कूफा तशरीफ लाइए, हम यजीद की बैत को तस्लीम करने वाले लोग नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि एक फाजिर के हाथों बैत कर ले, आप आइए, क्या आपके जरिए से अल्लाह ताला इस्लाम को गलबा अता फरमाएगा। खुतूत दर खुतूत, यहाँ तक कि कई वफूद भी आए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा से मशवरा फरमा रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं क्या करना चाहिए। सहाबा किराम आपको सख्ती से मना करते हैं कि आप हरगिज वहां ना जाएं, आप वहां ना जाए कि वहां के लोगों ने आपके वालिद मोहतरम को नहीं छोड़ा, आपके वालिद मोहतरम के साथ उन लोगों ने जमीन ऐसी तंग कर दिया आपके वालिद मोहतरम के लिए कि आखिर वक्त में आपके वालिद मोहतरम मौत मांगा करते थे। आप हरगिज वहां का सफर न करें। आपके भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ आप हरगिज सफर न करें। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों से फरमाते हैं कि देखिए ये उनके खुतूत हैं, वो अल्लाह का वास्ता दे रहा है, रब की कसमें खा रहा है,
کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے یہ آواز لگا دے کہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے ہم نے تو آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نہیں آئے، تو میرا کیا اس وقت جواب ہوگا؟ اس لیے ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن پھر دیکھا صحابہ کرام نے کہ آپ جانے پر وزیر ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم بات کریں آگے، انشاءاللہ ہم اگلی بات آگے کریں گے۔ صرف اتنی سی بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپ سے یہ فرمایا کہ آپ جانے سے پہلے کم از کم آپ پہلے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیں جو وہاں کے حالات کو پرکھے، وہاں کے حالات کو جانچے، وہاں کے حالات کو دیکھیں، وہاں کے نشیب و فراز کو دیکھیں، وہاں کے خلوت اور جلوت کو دیکھیں، وہاں کے صبح شام کو دیکھیں، وہاں کے لوگوں کے اخلاق کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، ان کے چال چلن کو دیکھیں، ان کی زبان کو دیکھیں، ان کے بول کو تولیں، ان کے ساتھ کیسی محبتیں دیکھیں۔ ایسے موقع پر پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور پھر وہ وہاں گئے، حالات کا جائزہ لیا، جائزہ لے کر کے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ انشاءاللہ ہم اگلی بار آگے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سمیت اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر کے اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے اور انہیں کے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو واقعہ کربلا کا سبق ہے کہ سجدے کی بھی حفاظت ہو، پردے کی بھی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔